चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना में 5 राफेल आज शामिल किए गए हैं, जिससे वायुसेना की शक्ति में और भी इजाफा हुआ है। सर्वधर्म पूजा के बाद राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। राफेल अंबाला एयरबेस पर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में राफेल वायुसेना में शामिल हुआ। भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के लिए इस उपलब्धि को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद दुश्मनों के खिलाफ बड़ी बढ़त के तौर पर उसे देखा जा रहा है। फ्रांस से खरीदे गए 5 आधुनिक फाइटर जेट राफेल भारत आने के 43 दिन बाद आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना में शामिल कर लिए गए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है, खासकर उनके लिए जो हमारे हक पर नजर डाल रहे हैं। मैं वायुसेना के साथियों को बधाई देता हूं। हाल ही में एलएसी पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान आपने जो तेजी और सतर्कता दिखाई, उससे आपके कमिटमेंट का पता चलता है। सरकार की गाइडलाइंस के तहत गार्डन खोलने की अनुमति मिल गई है, जिसके तहत वडोदरा शहर का प्रसिद्ध कमाटी बाग आज से खोल दिया गया। कोरोना महामारी के चलते देश भर में तालाबंदी कर दी गई थी और तालाबंदी में स्कूल, कॉलेज, मॉल, मल्टीप्लेक्स के साथ साथ गार्डन भी बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब अनलॉक की प्रक्रिया के चलते गार्डन खोलने की अनुमति मिल चुकी है। ऐसे में शहर के कमाटी बाग को आज से खोल दिया गया है। कमाटी बाग में रोजाना सैकड़ों की संख्या में मॉर्निंग वॉकर्स पहुंचते हैं। इन मॉर्निंग वॉकर्स ने पटाखे चलाकर गार्डन खुलने की खुशी जाहिर की। कोरोना महामारी के चलते राज्य के सैकड़ों कलाकार आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं। ऐसे में गुजरात कलावृंद द्वारा जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देते हुए सरकारी गाइडलाइंस के तहत नवरात्रि के आयोजन की अनुमति दिए जाने की मांग की गई। આપણો ગુજરાતનો જે તહેવાર છે નવરાત્રિ કે જે ગુજરાતીઓના નસે નસમાં વ્યાપતો હોય છે, તો એ માળીના આવવાના હવે એંધાણ થઈ ગયા છે। તો ગુજરાત કલાવૃંદ દ્વારા 33 જિલ્લામાં કલેક્ટરશ્રીને આપણે આવેદન આપ્યું છે કે કલાકારોની જે હાલત છે ખૂબ દયનીય થઈ ગઈ છે। તો આમાંથી કંઈક પણ સરકાર લાગણી સાથે અમે માંગણી કરીએ છીએ કે સરકાર તાત્કાલિક આનો કોઈ ઉકેલ આપે અને જે પણ ગાઈડલાઈન હશે એને અમે ફોલો કરીશું અને નવરાત્રિની પરમિશન આપે, જેથી ખેલૈયાઓમાં અને શુભ સમાચાર પણ છે કે સરકાર ખૂબ સારી રીતે વિચારી રહી છે અને અમને વિશ્વાસ છે કે બસ થોડા દિવસમાં આનો ઉકેલ આવી જશે અને આદ્યશક્તિના નવરાત્રિ ચોક્કસ થશે। પરમિશન નહીં આપે તો આગળ શું કરશું? પરમિશન નહીં આપે તો એની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે કંઈક પણ હજી આગળના પ્રોગ્રામો વિચારીશું પછી કલાકારો દ્વારા, અને સરકારશ્રીને ફરી વિનંતી કરીશું કે કલાકારો માટે કંઈક વિચારે। કલાકાર એટલે ખાલી ગાયન, વાદન, નૃત્ય નથી, તમામ કલાકારો આવી ગયા, કારણ કે આમાં સાઉન્ડ, ફરાસખાના, કેમેરામેનથી માંડીને આ તમામ કલાની સાથે સંકળાયેલા છે। આવા લોકોની હાલત અત્યારે છેલ્લા 6 મહિનાથી ખૂબ ખરાબ છે અને અમુક કલાકારો એવા છે કે જેનો દિવાળીનો આધાર નવરાત્રિ હોય છે। એવા કલાકારો માટે પણ મા જગદંબાને પણ પ્રાર્થના કરીએ કે સારા સમાચાર આવી જાય અને માના આવવાના એંધાણ થઈ ગયા છે અને અમને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે નવરાત્રિ થશે જ। વડોદરાના અને દક્ષિણ ગુજરાતના જે કલાકારો છે એમના માટે જે જહેમત ઉઠાવી છે, તો નવરાત્રિનું આયોજન વડોદરાની એક શાન રહી છે, આન બાન શાન રહી છે। વડોદરાની નવરાત્રિ આજે વિશ્વ સ્તરીય વડોદરાથી ગરબા ગળથુથીમાંથી પ્રગટ્યા છે અને આ ગર્ભ સમાન વડોદરા વડપત્રિકા નગરી છે, ત્યાંથી આખા વિશ્વમાં પ્રસરી ગયા। એવા નવરાત્રિનો કાર્યક્રમ, એક ભવ્ય ઉજવણી જે અમારા હૃદયમાં ભાવ સ્વરૂપે છે, એને સરકારશ્રીના પ્રોટોકોલને પૂર્ણતયા માન્ય રાખીને કોઈપણ રીતે એ નવરાત્રિનું સેલિબ્રેશન થઈ શકે, આપણો તહેવાર આપણે ઉજવી શકીએ આનંદ મંગલથી, ઉત્સાહથી। અને વડોદરાના લગભગ 2 થી 3 હજાર કલાકારો જે છે કે જેમને ખૂબ જ સરસ રીતે આહ્વાન મળે આ સેવા કરવાનો, એવી ભાવના સાથે આજે અમે કલેક્ટરશ્રીને આ આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે અને આશા રાખીએ છીએ कि गुजरात सरकार અને માનનીય સરકારના અધિકારીશ્રીઓ અમારું આવેદનપત્ર ગુજરાત કલાવૃંદનું માન્ય રાખે એવી ભાવના સાથે। 2 दिन पहले एसएसजी अस्पताल में लगी आग के दौरान बेहतरीन भूमिका निभाने वाले डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों को ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने सम्मानित किया।
एसएसजी अस्पताल के कोरोना वार्ड में लगी आग में सभी कोरोना संक्रमितों को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया था, जिसका श्रेय अस्पताल के डॉक्टर, वार्ड बॉय, सिक्योरिटी और फायर स्टाफ को जाता है, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर कोरोना मरीजों को बचा लिया था। एसएसजी अस्पताल के ऐसे 25 जितने कोरोना वॉरियर्स को ओएसडी डॉक्टर विनोद राव की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने गोत्री अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई होने के मामले पर भी एक बैठक की और सुचारू ऑक्सीजन आपूर्ति को सुनिश्चित किया। गोत्री अस्पताल में भी लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का काम कल तक पूरा हो जाएगा। एसएसजी और गोत्री अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ होने की वजह से नर्सिंग सहायक को भी अस्पताल में अपॉइंट किया जा रहा है। एसएसजी अस्पताल के कोविड वार्ड मामले आग की जांच की मांग विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने अस्पताल में सुरक्षा संसाधनों का अभाव होने का मुद्दा उजागर किया है। एसएसजी हॉस्पिटल में कोरोना दर्दी जे वोर्ड में था એટલે 7મા માળે ત્યાં અચાનક આગ લાગી એટલે હું ને મારા પ્રમુખ અને બીજા કાર્યકર્તા સાથે મેં ત્યાં પહોંચ્યા તો દર્દીઓને વગર માસ્ક વગર ડ્રેસ જે કોરોના વાયરસથી બચવા માટેના જે ડ્રેસો હોસ્પિટલમાં આપે છે એના વગર લોકો દોડતા ઉપરથી નીચે ઉતરતા હતા અને જે ઇમરજન્સી વોર્ડ જે આપણે છે એને મેદાનની અંદર બધાને મૂકતા હતા। એના પછી ગોત્રી લઈ ગયા કે સમથિંગ જ્યાં બી એક તો કોરોના મહામારીથી દર્દી લડી રહ્યો છે, ભયના ઓથા હેઠળ દવાખાનામાં દાખલ છે, ઓક્સિજનની કમી, દવાઈઓની કમી, વધારે ટ્રીટમેન્ટ, વધારે સારી સવલતો નથી આપતા, વધારે કાળજી નથી રાખતા, એ તમામ વાતો અખબારમાં વારંવાર આવી રહી છે। તમે 2 દિવસ પહેલાં મોકડ્રીલ કર્યું, તમે લોકોને પ્રદર્શન બતાડ્યું કે કંઈક આગ લાગે તો કઈ રીતે કરવું। અમદાવાદમાં આગ લાગી કોરોના વાયરસના દવાખાનાની અંદર, સરકારી દવાખાનામાં, એમાં 8 લોકો મરી ગયા। એના પછી તંત્ર જાગ્યું અને તપાસ કરી તો એસએસજીની અંદર ફાયર બ્રિગેડના સાધનો નથી એ પ્રકારની નોટિસ આપી છે। જો એ પ્રકારની નોટિસ આપી હોય, તમે મોક ડ્રીલ કરતા હોય તો તમે નોટિસ આપી તો તમે ચેક કર્યું? તો એમણે એવું કહેવામાં આવ્યું કે વાયરમેન કે સમથિંગ જે બી હોય એનો ઇન્સ્ટાર એને સાથે લઈ અને એની ચકાસણી કરવી, એને કઈ જગ્યા ફાયર બ્રિગેડ મૂકવું। તો આટલો મોટો દવાખાનો ક્યારનો બનેલો છે તો અત્યાર સુધી તમે ચકાસણી કરી રહ્યા છો? એટલે સરકારી તંત્ર લોકોને કહે છે કે ફાયર બ્રિગેડના સાધનો રાખો અને તમારા પોતાના દવાખાનામાં મરીજોને બચાવવા માટે તમારી પાસે ફાયર બ્રિગેડના સાધન નથી, એ પુરવાર થઈ ગયો। હવે બીજી વસ્તુ એવું છે કે શું ભ્રષ્ટાચાર છે કે ભ્રષ્ટાચારને છુપાવવા માટે આ તમે કર્યું છે ગોરખધંધા? એ બી એક સવાલ ઊભો થાય છે, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન બને છે। એટલે જે લોકોએ આ ધમણીઓ સપ્લાય કરી અને દર્દીઓ જોડે જે મોતનો ખેલ રમ્યો છે, આ તો ઠીક છે, સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, થઈ હોત તો શું કરી લે તમે તો હાથ અદ્ધર કરી દીધેલા છે। એટલે આની તપાસ થવી જોઈએ, ભ્રષ્ટાચારની બી તપાસ થવી જોઈએ, હલકી પ્રકારની દમણીઓ કોણે આપી, જે વારંવાર અખબાર લખે છે કે ટ્રીટમેન્ટ બરાબર નથી થતી, સવલતો બરાબર નથી આપતી, દવા બરાબર આપવામાં નથી આવતી, એ ખાવામાં ઈયળો નીકળે છે, આ બધી વસ્તુની તપાસ થવી જોઈએ। સરકાર જો પારદર્શકતાની વાત કરતી હોય તો પછી આ બનાવ બન્યો કઈ રીતે? શું સરકાર ઢાક પીછોડા કરી રહી છે? જો સરકારના એના ઉપર 4 હાથ છે? આ પ્રમાણેની વાતો આ ગુજરાત રાજ્ય અથવા શહેર ગુજરાત રાજ્યમાં જ આવે છે અને ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે અને આરોગ્યના મંત્રી તરીકે આપ શ્રીઓએ આ વડોદરા શહેરના નગરજનોને જે રીતે તકલીફો પડી રહી છે, જે રીતે મોતના મુંહમાં નાખેલા છે, તમે જો સાચા ઈમાનદાર હોય, તમારો વહીવટ પારદર્શક હોય તો આને તમામની ઇન્ક્વાયરી આપો અને જે એમાં કસૂરવાર હોય એમને સસ્પેન્ડ કરો અને એમના પર કેસ કરો, એવી મારી માગણી છે।